Hello students, Jai Shri Swaminarayan. Welcome to the virtual lecture series of Human Resource Management. So today we are on the lecture number 27 and we were on the topic 5.2, which was related to manage resolution of conflicts. Right. So we have already studied what is the kind of trade unions. Okay, what are the different objectives of trade union? What are the functions on which they are based on? And after that we have studied constructive role of trade union. Okay, in goal setting, in goal achievement and the change management. Okay, so now today we are going to study what are the different causes of conflict. Causes and resolution technique of conflicts. Okay, how to resolve and what are the different causes of conflicts can be occur. Okay, so now કોન્ફ્લિક્ટ્સ કેના લીધે થાય છે ઓકે સો મેઇનલી કોઈ પણ ડિફરન્સ આપણે જ્યારે જોવા જઈએ ઓકે સો સૌથી પહેલું કોઝ આવે છે એમાં ઓકે સો જેની અંદર આવે છે ફર્સ્ટ વિચ ઇઝ ઇકોનોમિક cause. Okay, so economic cause, that means related to the money orientation. Okay, so what are the different economic causes? The first one is salary. Okay, in salary is a financial reward to the any employee, right? So if any employee is not satisfied with their salaries, then they will be affected to their economic cause. Okay, and after that they will try to defense or demand much more money, right? And if they are not getting that right cause of their work, then they will be so much disappointed. Okay, so that disappointment causes any conflict. Okay, right after that, bonus. If there is a partiality in this bonus kind of conditions, right? So if any employee is getting much more bonus than the other one, okay, so in that condition they will find some insecurities related to the partiality, and the calculation of the more bonus and increasement in the bonus rates sometimes become the cause of the industrial disputes. Okay, એટલે જે કોઝ છે દેટ મીન્સ કે જે પૈસા જે આપણે બોનસ તરીકે મળે છે બરાબર, જો એમાં કોઈ ઊંચ નીચ હશે તો એના લીધે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ થવાના ચાન્સીસ રહેલા છે. ઓકે, સો નાઉ થર્ડ વન ઇઝ સર્વિસ કન્ડિશન્સ. Okay, what kind of service condition can be included? Like leave with pay, hours of work, old age, and accident benefits, okay, etc., considers as a service conditions. If they are not provided with this kind of conditions, then they will be find some misbehaves and will be affected by the conflicts. Okay, after that the fourth one is labor participation in management. In management, right? Okay, so here for the protection of the interest of and labor, a labor representative should be included in the board of directors. Okay, so આ કન્ડિશનમાં શું થાય છે તો કે પાર્ટિસિપેશન ઇન મેનેજમેન્ટ, દેટ મીન્સ ઇફ યુ આર willing to be a part of management, then labor must be
included in this situation, right? If you are not including them as a part of management, then they will be misbehaved. Okay, after that, the fifth one, which is other reasons, like adoption of labor saving technique, displacing existing employees, unjust rewarding system, faulty distribution of the productivity advantage, etc. can be included as a other reasons. Okay, એટલે કે જેની અંદર અનજસ્ટ રિવોર્ડિંગ સિસ્ટમ, દેટ મીન્સ કે જ્યારે રિવોર્ડ સિસ્ટમમાં તમે શું કરો છો, પાર્શિયાલિટી કરો છો. ઓકે, આફ્ટર ધેટ ડિસ્પ્લેસિંગ એક્ઝિસ્ટિંગ એમ્પ્લોઈઝ, બરાબર, તમે એને પોતાની પોસ્ટ પરથી કાં તો ડિમોશન કરો છો, કાં તો ટ્રાન્સફર આપો છો વિધાઉટ એની વર્કિંગ કન્ડિશન્સ, રાઈટ? સો એના કારણે પણ ડિસ્પ્યુટ થતા હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ નોન ઇકોનોમિક કોઝ. Okay, what are the different non-economic causes? That the first one is victimization on the labor leader. Okay, so what does mean by victimization? That means કે જે પણ જેની પર બી આમ ખોટું થાય છે, મિસબિહેવ થાય છે, બરાબર? સો he is or she is the victim, right? So victimization on the labor leader. Okay, sometimes management victimizes a strong leader for the purpose weakening the trade union movement, બરાબર? જે પણ જે મેઇન લીડર છે, બરાબર, સો એને જ વિક્ટીમ બનાવે, રાઈટ? ગિવિંગ હિમ ઓર હર અ બ્રાઇબ, રાઈટ? સો એના કારણે શું થાય છે કે એને જો થોડાક લાંચ રૂશ્વત આપી હશે તો એના કારણે એ યુનિયન પાર્ટી એટલે કે ટીમ યુનિયન છોડીને શું કરે છે, એમ્પ્લોયરના પક્ષમાં થઈ જાય છે, બરાબર? સો એના કારણે જે મેઇન પર્સન હોય છે લીડરનો, બરાબર, એ શું થઈ જાય છે, મિસપ્લેસ થઈ જાય છે, રાઈટ? After the second one, which is dismissal of the worker. Right, here if any employee can get dismissed from their job, non-recognition in trade union. Okay, someone has started to be a part of a union, right? And he is not getting the much more attention during the whole organization, right? So a condition ma non recognition in trade union also converts into the mischief, right? Okay, after that, the fourth one is sympathetic strike. Okay, in sympathetic strike, sometimes it happens that to support the trade union movement, other unions go on strike to support the striking unions, right? એક યુનિયન જે ઓલરેડી સ્ટ્રાઇકિંગ કરી રહ્યું છે એના વિરોધમાં અનધર સ્ટ્રાઇક થઈ રહી છે, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ધ સિમ્પથેટિક સ્ટ્રાઇક, બરાબર? સો એના કારણે શું થાય છે તો કે સામે બે યુનિયન્સ વચ્ચે પણ કોન્ફ્લિક્ટ થતા હોય છે. આફ્ટર ધેટ, પોલિટિકલ ઇવેન્ટ્સ. Okay, political events, that means trade union as an organized body seeks some political affiliation for their survival, right? For their growth and the other conditions that where government is required, બરાબર? સો એના કારણે પોલિટિકલ જે નોર્મ્સ છે એની અંદર એડપ્ટ થતા હોય છે. ઓકે, સો where the political leader is arrested wrongly or roughly, right? કે જે પણ પોલિટિકલ પર્સન છે, બરાબર, સો એને કદાચ રોંગલી તમે શું કર્યો હશે, અરેસ્ટ કરેલો હશે, બરાબર? સો એ કન્ડિશનમાં કોન્ફ્લિક્ટ થતા હોય છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધી મેઇન રીઝન્સ ફોર ધ રિઝોલ્યુશન ઓર ધી કોન્ફ્લિક્ટ્સ ઓફ ધી એની કન્ડિશન્સ, રાઈટ? હવે જોઈએ
ઓકે, સો હવે જોઈએ આપણે ટેકનિક્સ ઓફ ધી રિઝોલ્યુશન ઓફ કોન્ફ્લિક્ટ્સ, બરાબર. સો કઈ કઈ ટેકનિક્સ થ્રુ આપણે આ જે કોન્ફ્લિક્ટ્સ થતા હોય છે એને આપણે રિઝોલ્વ કરી શકીએ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન એમાં આવે છે પ્રિવેન્ટિવ મેઝર. Okay, so preventive measure, that means such measures eliminate the chances of industrial dispute. Industrial dispute can be eliminated, right? So what are the preventive measures can be adopted? Okay, so in that, legal provision for fair wage, right? So જે પણ લીગલ પ્રોવિઝન છે, બરાબર, ફેર વેજ માટે એ આપણે અપ્લાય કરીએ. કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ, કે જે આપણે ઓલરેડી સેમની અંદર ભણ્યા, સો એના ફંક્શન્સની અંદર. ઓકે, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર બોથ પાર્ટીઝ. એ સિવાય ગ્રીવેન્સ procedure. Okay, so grievance procedure, that means કે જ્યારે ડિસસેટિસ્ફેક્શન ઓફ ધ લેબર એ કન્ડિશન આવતી હોય, બરાબર, કે એને કોઈ ટાઈપનું ડિસસેટિસ્ફેક્શન છે, બરાબર, સો એની અંદર શું થાય છે? ગ્રીવન્સ, દેટ મીન્સ બદલો લેવાની ભાવના જનરેટ થતી હોય છે, બરાબર. સો ગ્રીવન્સ મેઝર ઇન્ક્લુડ્સ ધ એબ્સન્ટિઝમ, ઇનસબઓર્ડિનેશન, ઓવરટાઈમ, વાયોલેશન ઓફ રૂલ્સ, બરાબર. સો એ બધાના બદલામાં તમને જે સિમ્ટમ ઓફ સમ ડિસસેટિસ્ફેક્શન થતું હોય છે, બરાબર, સો એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે એને પ્રાયોરિટીલી શું આપવામાં આવે છે? એક બાંહેધરી આપવામાં આવે છે, જેના કારણે એને એક સેફનેસ આપવામાં આવે છે, બરાબર. સો એના થ્રુ એને થોડુંક કેરિંગ રહે કે એ જે પણ વર્ક કરશે, બરાબર, સો એના થ્રુ એને એનું પ્રોપર એને રિવોર્ડ એની સાથે મળી જશે. ઓકે, સો ધીસ આર ધી પ્રિવેન્ટિવ મેઝર્સ. ઓકે, આફ્ટર ધેટ let's see the settlement measures. The second one is settlement measures. Settlement, that means કે બંને સાઈડથી જે પણ બે પક્ષ છે, બરાબર, the opposition party and the જે વિક્ટિમ પાર્ટી છે, રાઈટ. સો એ બંનેની વચ્ચે જે પણ આપણે ડિસફંક્શન થઈ ગયું છે, બરાબર, કે મિસબિહેવ થઈ ગયું છે, ઓકે, સો એ બધું આપણે રિમૂવ કરવા માટે સેટલમેન્ટ મેઝરમેન્ટ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ધી થર્ડ પાર્ટી, બરાબર, સો એના કારણે આપણે એને ડિસ્પ્યુટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો વોટ આર ધ ડિફરન્ટ સેટલમેન્ટ મેઝર્સ કેન બી adopted? That means negotiation and consultation. Okay, so negotiation, that means કે આપણે શું કરીએ છીએ? બાર્ગેનિંગ કરીએ છીએ. ઓકે, જે પણ આપણી જ રિક્વાયરમેન્ટ છે અને સામેવાળા જે એક્સેપ્ટ કરે છે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ, બરાબર, અને જો આપણે એ રિક્વાયરમેન્ટ કરતા એ આપણને ફૂલફિલ રિક્વાયરમેન્ટ નથી પ્રોવાઈડ કરતા, સો એ કન્ડિશનમાં આપણે એમને શું આપીએ છીએ? કન્સલ્ટેશન આપીએ છીએ. ઓકે, એટલે કે નેગોશિએશન એન્ડ કન્સલ્ટેશન કેન બી અડોપ્ટેડ. આફ્ટર ધેટ conciliation. Okay, so conciliation, that means where the works committee fails to settle the dispute, બરાબર, જે વર્ક્સ કમિટી છે એ શું થાય છે? ફેલ થાય છે ટુ સેટલ ધ ડિસ્પ્યુટ, બરાબર. સો એ કન્ડિશનમાં કન્સાઇલેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઓકે, કે જે પ્રોસિજરની અંદર ઇટ ઇઝ સેટલ થ્રુ ધ ઇન્વિટેશન ઓફ થર્ડ પાર્ટી, બરાબર. અહીંયા તો આપણે શું કરીએ છીએ? થર્ડ પાર્ટીને ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ અને બંને વચ્ચે શું કરવામાં આવે છે? સુલેહ કરવામાં આવે છે. ઓકે, એ થઈ ગઈ સેકન્ડ મેથડ. આફ્ટર ધેટ આર્બિટ્રેશન. ઓકે, હવે આર્બિટ્રેશન એટલે શું હોય? ઓકે, સો આર્બિટ્રેશનની અંદર an ideal resolution to dispute is an understanding or mutual compromise between the disputing party, બરાબર. શું બંને જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને મ્યુચ્યુઅલ ડિસિઝન છે, બરાબર, સો એના કારણે શું કરે છે? તો કે થોડુંક એ લોકો જવા દે છે ને થોડુંક જે આપણું
એમ્પ્લોય ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ જવા દે છે, બરાબર. સો બંને વચ્ચે સેમ એક જ પોઝિશન પર લોકો સેટ થાય એવી રીતનું એક બાર્ગેનિંગ ટાઈપનું વર્ક થતું હોય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ આર્બિટ્રેશન. ઓકે, એ સિવાય કોર્ટ ઇન્ક્વાયરી. Okay, so here this is the legal procedures can be followed, બરાબર. બસ એ કન્ડિશનમાં લીગલ પ્રોસિજર ફોલો કરવામાં આવે છે અને એના થ્રુ સેટલમેન્ટ થતું હોય છે. એમ્પ્લોયી ડાયરેક્ટર મેથડ, બરાબર. સો આ મેથડની અંદર જેટલા પણ એમ્પ્લોઈઝ હોય છે એના રિલેટેડ શું હોય છે તો કે ડાયરેક્ટર મેથડની અંદર જેટલું પણ એમ્પ્લોઈઝને કમ્પન્સેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એનું શું થાય છે, એક કેસ જનરેટ કરવામાં આવે છે અને બંને પાર્ટીઝ થ્રુ એને જોવામાં આવે છે અને એમ્પ્લોઈઝ ડાયરેક્ટર મેથડ થ્રુ એને સોલ્વ કરવામાં આવે છે. ઓકે, સો ઓલ્સો ધીસ કેન બી આસ્ક્ડ ફોર ધી બ્રીફ વર્ક. કે તમને ટેકનિક્સ ઓફ રિઝોલ્યુશન કન્ફ્લિક્ટ પૂછાય, દેટ મીન પ્રિવેન્ટિવ મેઝર પણ તમારે ફાઇન્ડ કરવાના, સેટલમેન્ટ મેઝર્સ પણ ડિટેલ્સમાં સમજાવવાના રહે છે. ઓકે, એ સિવાય જે થર્ડ વન આવે છે વિચ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ લેબર ડાયરેક્ટરશીપ. ઓકે, આ જે આપણે એમ્પ્લોય ડાયરેક્ટરશીપ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, લેબર ડાયરેક્ટરશીપ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, બરાબર. સો ધ મેથડ કન્વર્ટ્સ ધ સ્ટેટસ ઓફ અ લેબર ઇન્ટુ અ કો પાર્ટનર, બરાબર. સો એ કન્ડિશનમાં એ શું થાય છે કે એક કો પાર્ટનર તરીકે વર્ક કરાવતું હોય છે. ઓકે, સો આપણે થોડુંક ડિટેલમાં જોઈએ. ઓકે, સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રાઇબ્યુલેશન છે, ઓકે, આર્બિટ્રેશનની અંદર. ઓકે, તો કોર્ટ જનરેટ થતી હોય છે એની અંદર, લેબર કોર્ટ, ઓકે, એ સિવાય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રિબ્યુનલ એન્ડ નેશનલ ટ્રિબ્યુનલ. ઓકે, એટલી 3 કોર્ટ એમાં જનરેટ થતી હોય છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પણ હોઈ શકે, નેશનલ ટ્રિબ્યુનલ પણ હોઈ શકે અને લેબર કોર્ટની અંદર પણ એ કેસને લઈ જવામાં આવતો હોય છે અને જ્યાં આગળ થર્ડ પાર્ટી થ્રુ બંને વચ્ચે શું કરવામાં આવે છે, થોડું કમ્પન્સેશન કરવામાં આવે છે અને બંને સાઈડ જે પણ રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એને જોવામાં આવે છે. ઓકે, સો આજના લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું, કોઝિસ ઓફ ધી રિઝોલ્યુશન ટેકનિક્સ, રાઈટ. તો કઈ કઈ ટેકનિક્સ આવે છે એમાં, ઇકોનોમિક કોઝ, નોન ઇકોનોમિક કોઝ, બરાબર. સો ઇકોનોમિક દેટ મીન્સ રિલેટેડ ટુ મની એન્ડ નોન ઇકોનોમિક દેટ મીન્સ રિલેટેડ ટુ ધ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ એન્ડ ધી ઇગોઇસ્ટિક, રાઈટ. સો કોઈ પણનો ઈગો હર્ટ થતો હોય એ ટાઈપનું અહીંયા આગળ નોન ઇકોનોમિક કોઝની અંદર આવે છે. ટેકનિક્સ ઓફ રિઝોલ્યુશન ઓફ ધી કોન્ફ્લિક્ટ દેટ મીન પ્રિવેન્ટિવ મેઝર્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ, ઓકે, એન્ડ આફ્ટર ધેટ સેટલમેન્ટ મેઝર્સ, બરાબર, કે કઈ રીતે સેટલમેન્ટ થતા હોય છે. ઓકે, સો આજના લેક્ચરમાં આપણે 5.2 ચેપ્ટર્સને અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 5.3 વિચ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ એ જોઈશું. ત્યાં સુધી આઈ એમ કૃષ્ણ પંચાલ સાઇનિંગ ઓફ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.